हाँ जी, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units of mass, length and time have to be raised in order to obtain its unit. Means ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। और एक ही बनेगा एल इंटू एल एल स्केयर। ठीक है, तो इधर डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का एल स्केयर। और इनू जो भी आपने डिमेंशन फॉर्मूला रिप्रजेंट करना हमेशा ही स्केयर ब्रैकेट जोड़े ने यूज़ करने ने। नैक्सट डेफिनेशन देखो राजे डायमेंशनल इक्वेशन की। डायमेंशनल इक्वेशन की होंगी है द इक्वेशन obtained when a physical quantity is equated with its dimensional formula is known as the dimensional equation। ठीक है, जो मीनस आप किसी फिजिकल कुआंटिटी में डिमेंशनल फॉर्मूला के नाल ठीक है इक्वेट कर देंगे तो उसनों की बोलते हैं आप डिमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला की लिख सकते हैं आप m0 l t -1। तो एक ही होगी इसकी डिमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, हुण आप ना कुछ फिजिकल कुआंटिटीज़ के जोड़े डिमेंशनल फॉर्मूलाज ने किवें बने ने तो उन्होंने SI यूनिट्स बारे डिस्कस करांगे। फस्ट जो फिजिकल कुआंटिटी है एरिया। एरिया किस दे इक्वल होंगे लैंथ इंटू ब्रैथ के इक्वल। ठीक है, लैंथ के डिमेंशनस की बन जाएंगे एल, ब्रैथ के भी की बन जाएंगे एल, एल इंटू एल की बन गया एल स्केयर। डिमेंशन फॉर्मूला की हो गया m0 l स्केयर t0। ठीक है, यूनिट की आएंगे इसके m स्केयर मीनस एल के भी यूनिट मीटर, इस दे भी यूनिट मीटर, मीटर स्केयर की आ गई इसके एरिया के यूनिट्स। नैक्सट फिजिकल कुआंटिटी देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम किस दे इक्वल होंगे लैंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। ठीक है, हुण लैंथ में भी आप एल के नाल रिप्रजेंट कर देंगे, ब्रैथ में भी एल के नाल रिप्रजेंट कर देंगे और हाइट में भी मीनस की बनूगा एल क्यूब। तो डिमेंशन फॉर्मूला की होंगे एम एल टी की फॉर्म के तो मीनस एम की पावर 0, टी भी इतने इनवॉल्व है टी की पावर 0 और एल की की आ जाऊगा क्यूब और यूनिट की बननगे मीटर क्यूब। नैक्सट देखो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला की होंगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप एम के नाल रिप्रजेंट कर दें। वॉल्यूम की बनूगा जी एल क्यूब तो एक ही बन जूगा एम एल की पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नैगेटिव, टी की पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये डिमेंशन फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। आ स्केयर ब्रैकेट जरूर लगाने ने डिमेंशन फॉर्मूला रिप्रजेंट करने के लिए। यूनिट की बननगे मास की किलोग्राम और वॉल्यूम के की होंगे ने मीटर क्यूब और ऊपर नैगेटिव आएगा साइन तो पर मीटर क्यूब बन जाऊगा। ठीक है, नैक्सट देखो स्पैसीफिक वॉल्यूम। स्पैसीफिक वॉल्यूम कि होंगे वॉल्यूम पाना मास। वॉल्यूम के की होंगे ने एल क्यूब और मास के की होंगे एम। तो मीनस जी डेंसिटी ने ना उस तो रिवर्स हो जाएंगे बस इस डिमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और की बनूगा m-1 एल क्यूब t0। यूनिट्स भी देखो उत्थे पर मीटर क्यूब सी मीटर क्यूब आ जाएगा, किलोग्राम सीगा पर किलोग्राम आ जाएगा। ओके, नैक्सट फिजिकल क्वांटिटी हैगी लीनियर स्पीड और द वेलोसिटी। वेलोसिटी का जोड़ा फॉर्मूला होंगे डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो स्पीड का अगर कहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के डिमेंशनस की बननगे डिस्टेंस को आप किस रिप्रजेंट करते हैं डिस्टेंस की होंगे डिस्टेंस की होंगे एल के नाल रिप्रजेंट करांगे आप अपॉन टाइम, टाइम टी दे नाल। तो की बन जूगा ये एम एल टी -1 मीनस एम एल टी -1 की बन जाएंगे इसके वेलोसिटी सॉरी एम की पावर जी अपनी तो 0 रेस करूगी क्योंकि एम तो इनवॉल्व नहीं होया। एल टी -1 की होंगे इसके वेलोसिटी के डिमेंशनस बन जाएंगे। ओके, नैक्सट फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की होंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, हुण देखो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी के आप हुणे डिमेंशनस फाइंड किए हैं एल टी -1 सीगे अपॉन टाइम टी आ गया। ठीक है, और ये की बनूगा एल टी -1 ऊपर एक -1 होर आ जाएगा टी का। ठीक है, तो एक बन गया एल टी -2 मीनस अगर इनका डिमेंशन फॉर्मूला देखिए आप एम एल टी -2 एम इतने है नहीं इनवॉल्व तो मीनस एम की पावर कितनी आ जाएगी 0। तो मीनस एक्सेलरेशन के की आ जाएंगे डिमेंशनस। ठीक है, एक्सेलरेशन के डिमेंशनस की आ जाएंगे m0 l t -2। ओके, नैक्सट देखो फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कि इक्वल होंगे मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी तो मास के डिमेंशनस की होंगे m वेलोसिटी के फाइंड किए सी हुण एल टी -1 तो डिमेंशनस किस दे आ जाएंगे अपने लीनियर मोमेंटम के। और यूनिट की बननगे देखो हुण मास के की होंगे ने किलोग्राम, डिस्टेंस आ गई मीटर, टाइम के की बननगे सैकेंड मीनस
ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਰਾਜੀ। ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੇਗਾ? LT-2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ MLT-2 ਕਿਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਫੋਰਸ ਦੇ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ? SI ਨਿਊਟਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, MLT-2 ਓਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? L ਸਕੁਅਰ। ਮੀਨਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? M L ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 2 -1 T-2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਣਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਔਰ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? SI ਯੂਨਿਟ ਪਾਸਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥਰਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ। ਵਰਕ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। L ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀ ML ਸਕੁਅਰ T-2 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੂਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਨਰਜੀ। ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਵਰਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ML ਸਕੁਅਰ T-2। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ। ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਵਰਕ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ML ਸਕੁਅਰ T-2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ T ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ML ਸਕੁਅਰ T-2 -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ML ਸਕੁਅਰ T-3। ਤੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SI ਪਾਵਰ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਵਾਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ, ਮੀਨਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋਗੀ L ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? MLT-2। ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ L ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ML ਸਕੁਅਰ T-2 ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੀ ਇਸ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਟਨ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲਸ। ਇੰਪਲਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਪਲਸ ਦੇ। ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਊਟਨ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ MLT-2। ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? L ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ML 1 - 2 T-2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ML-1 T-2 ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਟਨ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਔਰ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਰੀਜਨਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸਦੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪੋਨ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ
ML-1 T-2 ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ML-T-2 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ML0 T-2 ਔਰ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ML2 T-2, ਠੀਕ ਹੈ। ML2 T-2 ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, L ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, L ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ L ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ML0 T-2 ਕੀ ਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੂਲ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਜੂਲ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਆਰਕ ਅਪੋਨ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਆਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਬਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਡੀਅਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।